नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। शेती फायदेशीर बनवणे हे आमचे ध्येय आहे। रवींद्र भारती उगादी सोहळ्याबद्दल सीएम रेवंत रेड्डी यांचे स्पष्टीकरण। तेलुगू वर्षाचा उगादी उत्सव मोठ्या थाटात साजरा। नामवंतांनी मंदिरात विशेष पूजा। रमजान सणासाठी सर्व व्यवस्था पूर्ण। समितीच्या सदस्यांनी ईदगाहची पाहणी। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। लग्न समारंभामध्ये डीजे आणि दारू पिण्यास मनाई। कोमरंबी मासिपाबाद जिल्हा कैरगुडा ग्रामस्थांचा ठराव। आजच्या सविस्तर बातम्या। उगादी सणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हैदराबाद येथील रवींद्र भारती येथे तेलंगणा सरकारने आयोजित केलेले श्री पराभव नाम उगादी सोहळ्याचे सहभाग घेतला। प्रसंगी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी उगादी दिनांदिर्शिकेचे अनावरण केले। त्यांनी या नवीन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या नावाचे वर्ष आणि शेतकऱ्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा उगादी एक सण महान असल्याचे म्हटले। या प्रसंगी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की शेतकऱ्यांना नफा मिळावा आणि यासाठी सरकार उपाययोजनाही करेल। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की राज्यातील शेतकरी सुखी असतील तर त्यांच्या पिकांना नफा मिळेल, तेव्हाच राज्यात शांतता आणि समृद्धीही नांदेल। పంట పొలాలలో పాడి పంటలు పండినప్పుడే రాష్ట్రం సుఖశాంతులతో ఉంటుంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా దాదాపుగా 70% వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలే। ఈ రోజు పరిశ్రమలు ఎన్నొచ్చినా ఐటీ ఎంతగా రానిచ్చినా మన ప్రధాన జీవనాధారం వ్యవసాయం। అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25,35,000 మంది రైతు కుటుంబాలకు 20,616 కోట్ల రూపాయలు 2 లక్షల వరకు రుణమాఫీ చేసి రైతులను రుణ విముక్తులను చేసి ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకడానికి ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తీవ్రమైన కృషి చేసింది। అదేవిధంగా ప్రతి ఎకరాకు ప్రతి సంవత్సరం 12,000 రూపాయలను ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది। దాదాపుగా ఇప్పటికీ 18,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు రైతులకు రైతు భరోసా పథకం కింద ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది। రేపు 22వ తారీఖు నుంచి మళ్ళీ రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని మా ఆర్థిక మంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు ప్రారంభించబోతున్నారు। ఈ సందర్భంగా రైతులకు శుభాకాంక్షలు నేను తెలియజేస్తున్నా। ఈనాడు రైతులు ఎరువులు కావచ్చు, రైతులు పండించిన పంటకు విశ్వాసం కల్పించడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం। ఈ రాష్ట్రంలో ఉచిత కరెంటు రైతులకు అందించిన, రైతు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చిన, రైతులకు రుణమాఫీ చేసిన, రైతులకు రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసిన, రైతుల కోసం రైతు బీమా పథకాన్ని అమలు చేసిన, ఇవన్నీ కూడా రైతు సంక్షేమం కోసం, ఈనాడు రైతుల అభివృద్ధి కోసం మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాటుపడుతున్నది। ఆనాడు ధరణి రూపంలో భూతమై రైతులను బాధ పెడుతున్నప్పుడు భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి రైతులకు ఉన్న కష్టాలను తీర్చి ఈనాడు రైతులు సంతోషంగా తమ యాజమాన్యపు హక్కులను పొందగలుగుతున్నారు। సాదా బైనామాలకు సంబంధించి కూడా వ్యవసాయ భూములకు వాళ్ళు కొనుగోలు చేసిన వాటిని కూడా
తొందరలోనే పరిష్కారం చూపించబోతున్నది మా రెవెన్యూ शाखा అని చెప్పి आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि SP अखिल महाजन यांनी शुभेच्छा दिल्या। तेलुगू दिनदर्शिकेनुसार उगादीचे नवीन वर्ष या सर्वांच्या जीवनामध्ये नवीन प्रकाश घेऊन येईल। श्री पराभव नाम संवत्सरमच्या या उगादी उत्सवानिमित्त गुरुवारी शहरातील गोपालकृष्ण मठामध्ये आयोजित सोहळ्याला त्यांनी हजेरी लावली। मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी या पूर्ण कुंभ करून त्यांचे स्वागत केले। मंदिरामध्ये विशेष पूजा कार्यक्रमही सादर करण्यात आले। जिल्ह्यातील सर्व लोक सुखी आणि समाधानी राहो अशी देवाकडे त्यांनी प्रार्थना केली। त्यानंतर मंदिराचे प्रमुख योगानंद सरस्वती यांच्या हस्ते त्यांनी तीर्थप्रसादही स्वीकारला। जिल्हाधिकारी आणि SP यांनी जिल्ह्यातील सर्व लोकांना उगादीच्या शुभेच्छा दिल्या। नवीन वर्ष सर्वांच्या जीवनामध्ये नवीन प्रकाश येऊ दे अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली। त्यानंतर त्यांनी स्वतः भक्तांना उगादी चटणी आणि प्रसादही वाटला। नवीन दिनदर्शिकेचे अनावरणही केले। मुलांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले। भक्तांनी येस कीर्तनही गायले। హిందూ నూతన సంవత్సరం మరియు ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। ఈరోజు ఇక్కడ గోపాలకృష్ణ మఠంలో మరియు ఉగాది పచ్చడి మరియు హిందూ క్యాలెండర్ కూడా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది। సో ఇది చాలా మనం పురాతన టెంపుల్, ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లానే ఇక్కడ కార్యక్రమం కూడా జరుపుకుంటున్నాము। ఈరోజు హిందూ సనాతన సమితి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు అందరికీ కూడా మంచి మేలు జరగాలి। కొత్త సంవత్సరం ఒక కొత్త సంకల్పంతో, ఒక కొత్త ఆలోచనతో రైతులు కానీ, మహిళలు కానీ, విద్యార్థులు కానీ, యువతులు కానీ ముందుకు వెళ్ళాలి। ఏమైనా కష్టం ఉన్నా కూడా కష్టం దాటి మరి వాళ్ళు ఏమైతే సంకల్పం ఉన్నాయో అది ఏ విధంగా సాధించాలి, దానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేస్తూ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకి ఉండాలి నేను భగవంతో మనసారా కోరుతూ అందరికీ కూడా ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। హిందూ నూతన సంవత్సరం మరియు ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు ఎట్లా మన ఒక ఉగాది పచ్చడిలో అన్ని టేస్ట్ ఉంటాయి, అట్లా మన లైఫ్ కూడా అన్ని ఇమోషన్స్ ఉండాలి, అన్ని ఇమోషన్స్ ఉంటాయి। మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మంచి ఉంటాయి నేను కోరుకుంటున్నాను। मल्ली प्रति ओकरकी उगादी शुभकामना। आदिलाबाद DCCचे अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी आशा व्यक्त केली की नवीन तेलुगू वर्ष उगादी सर्वांसाठी शुभ ठरेल। गुरुवारी शहरातील DCC कार्यालयाने श्री पराभव नाम संवत्सरम उगादी साजरी केली आणि सर्व कार्यकर्त्यांसोबत उगादी उत्सवाचे आयोजन केले। पूजा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते आणि 6 प्रकारच्या या चवीचे मिश्रण उगादी मिश्रण यांना त्यांनी चाटण घेतले। त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व लोकांना चांगल्या तेलुगू नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या। प्रत्येक घरामध्ये उत्तम आरोग्य, संपत्ती, समृद्धी लाभो असे त्यांनी देवाकडे प्रार्थना केली। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు, నాయకులకు, కార్యకర్తలకు మరి అదేవిధంగా శ్రేయభిలాషులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మన తెలుగు పరమావధి ఉగాది శుభ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ కొత్త సంవత్సరంలో నూతన ఓర్వడితో మంచి జరగాలని, ప్రతి ఒక్క
బీద ప్రజానికి కానీ ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కానీ న్యాయం చేయాలా, మరి అదేవిధంగా ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగాలని, మరి అదేవిధంగా సుఖశాంతితో మంచిగా ఉండాలని రైతన్నలకు కానీ పాడి పంటలకు కానీ అదేవిధంగా కార్మికులు కానీ కర్షకులకు కానీ మంచి జరగాలని, ఆరోగ్యాలు మంచిగా మెరుగుపరచాలని, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని, ఆర్థికంగా బలంగా రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క వర్గానికి మంచి జరగాలని ఈ నూతన సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మరి యావత్ సమాజానికి మంచి జరగాలనేసి ఈ సందర్భంగా తెలుపుతూ, మరి ఈరోజు ఉగాది శుభ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్లో ఉగాదిని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మన తెలుగు ఆచారం పచ్చళ్ళు, మరి అదేవిధంగా మరి పచ్చడి, మరి అదేవిధంగా మరి నూతన ఒరవడితో ముందుకు సాగేటువంటి మన తెలుగు పండుగ. ఎందుకంటే మన తెలుగు పండుగ ఎందుకంటే సంవత్సరం అనేది మనకు తెలుగు రాష్ట్రాలు, అది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ మరి తెలంగాణ राष्ट्र కానీ మనకు సంవత్సరం మొదలయ్యేది उगादी पंడుగ నుంచి. आदिलाबाद मध्ये रमजानच्या सणासाठी ईदगाहची व्यवस्था पूर्ण झालेली आहे. सणाच्या निमित्ताने नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष मोहम्मद रोहित, जामा मशिदीचे अध्यक्ष मौलाना फिरोज खान आणि इतर मुस्लिम नेत्यांनी ईदगाहाला भेट देऊन व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांनी सांगितले की आदिलाबादच्या इतिहासामध्ये प्रथमच ईद उल फित्रसाठी उत्तम व्यवस्था केली जात आहे. शफी भाई, हाँ तुम बाबा एक मिनट थोड़ा भाई साहब, थोड़ा आप क्रॉस हो जाओ, ऐसा थोड़ा और पीछे हो जाओ, आ जाओ। एक मिनट। ईदगाह कब्रिस्तान का दौरा किया गया है, जिसमें सदर जामे मस्जिद आदिलाबाद मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तारीख़ में पहली दफ़ा यहाँ पर जो कब्रिस्तान के अंदर 4 मास लाइट लगाए गए हैं, हाईलाइट लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हजरात ज़ायरीन आते हैं और तदफीन के लिए आते हैं बहुत मुश्किलात पेश आ रहे थे। उसी ज़िमन में जमीयतुल उलमा की जानिब से नुमाइंदगी की गई और जामे मस्जिद कमेटी की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवानों की कोशिशों से और हमारे सदर मजलिस आदिलाबाद नज़ीर अहमद साहब की कोशिश और नायब सदर नशीन बल्दिया जनाब मोहम्मद रोहित साहब की कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ 20 दिन के अंदर 4 मास लाइट लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो भी आहक पाशी का जो कलर का काम था वो भी पेंडिंग था। ये दीवारों वगैरह को जो है कलर किया गया है और ये जो जालियाँ सामने हैं ये जालियों को एशियन पेंट लगाकर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पूरी सहूलियत फराहम की जा रही है। आदिलाबाद की आवाम से गुजारिश की जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ईदगाह में आज तक ऐसे इंतजाम नहीं हुए, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो ईदगाह का मंजर आप लोग देख सकते हैं। आज ईदगाह का दौरा किया गया था है ताकि जो काम पेंडिंग है वो देखकर तमाम काम को कंप्लीट करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोजे से जो सो ईदगाह के तमाम काम को एक एक काम करके पूरा कंप्लीट करे। 4 हाई मास लाइट और जो सो काउंसिल के अंदर 3 लाख रुपए सैंक्शन करके तमाम जो सो ईदगाह को कलरिंग कराए, गेट को कलर कराए और जो सो ग्रावेल तमाम इंतजाम कराए। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे जो चेयरमैन साहब का और ईदगाह कमेटी का, जमातुल उलमा हिंद का। आदिलाबाद शहरातील कैलास नगर येथील दक्षिणमुख हनुमान मंदिरामध्ये उगादीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला.
गुरुवारी मंदिरात पूजा झाल्यानंतर आयोजित पंचांग ही श्रवण कार्यक्रम मोठ्या संख्येने भाविकांनी सहभाग घेतला. प्रख्यात विद्वान चिखली व्यंकटेश्वर शास्त्री यांनी नवीन वर्षाच्या या पत्रिकेचे फलित सांगितले. ते म्हणाले की हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी खूप अनुकूल असेल आणि त्यांनी भाविकांना यावर्षी हाती घेतलेले कोणतेही काम भक्ती आणि समर्पणाने पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला. मोठ्या संख्येने भाविकांनी उपस्थित राहून आपल्या पत्रिकेचे फलित आणि उत्पन्न आणि खर्चाबद्दल विचारपूस केली. ఈ సంవత్సరం కాలనామకమైనటువంటి మేఘము కర్తరి ప్రతి సంవత్సరం 4 మేకు ప్రారంభమవుతుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం 5 మే నుండి 29 మే వరకు ఈ కర్తరి ఎందు రాతి పనులు దిగ్గసాగి ఎక్కడం, కట్టె పనులు, ఈ తర్వాత కట్టెకి సంబంధించినటువంటి ఏ పని అయినా కానీ ఈ యొక్క 15 రోజులు పట్టించే సంవత్సరం గురుపూర్ణము జ్యేష్ఠ మాసంలో అమావాస్య రోజు వస్తుంది. ఆషాఢ మాసంలో ఏ శుభకార్యాలు ఉంటాయి కనుక శ్రావణ శుద్ధ పాఠ్యం రోజున గురుపూర్ణి వెళ్ళిపోతుంది. మేష సంకరణ 14 ఏప్రిల్ రోజున జరుగుతుంది. శీతవిష నక్షత్రంలోని మేష సంకరణ యొక్క ఫలితం విశేషంగా లాభప్రదంగా ఉన్నటువంటిది. కాలం ఇదంతా కూడా మృగశిర కార్యక్రమించినటువంటిది అవుతుంది కనుక ఈ సంవత్సరం మృగశిర రాత్రి పూట జరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష యోగ పంచకాలంలో ప్రాంతమంతా కూడా ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో విశేషమైనటువంటి వర్షముల యొక్క రాక, సకాల వర్షముల వలన మనం పెట్టేటటువంటి విత్తనాలన్నీ కూడా మరి మొలకెత్తి మంచి ఫల సహాయము లాభము కలుగుతుందని ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో గ్రహముల యొక్క స్థితిగతులను సూచిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఈ ఆదిలాబాదు ప్రాంతమంతా కూడా ముఖ్యంగా నీటితో కూడుకొని వ్యవసాయం ఉంటుంది. అదే విధంగా మనకు ఈ ప్రాంతమంతా కూడా తెలుపు పంటలు తప్ప వేరే పంటలు ఏవి కూడా మనం వేయం. ఈ సంవత్సరం ధాన్యాధిపతి యొక్క అనుగ్రహం వలన తెలుపు పంట విశేషంగా పండుతోంది. ఆ తెలుపు పంటలో ప్రత్తి పంట, తర్వాత ఈ యొక్క వడ్ల యొక్క పంట, బియ్యం యొక్క పంట విశేషంగా ఉంది. అదేవిధంగా గోధుమలు, జొన్నల యొక్క పంటలు కూడా విశేషంగా ఉన్నాయి. ఈ తొలకరి వర్షములు మనకు సకాలంలో జూన్ మాసంలోనే వస్తున్నాయి కనుక అది వరకు మనం జూన్ నెలలో విత్తనాలను నాటితే మొదటిసారి నాటిన విత్తనాలే మొలుస్తాయి. తర్వాత ఈ సంవత్సరం అన్ని రాశులకు కూడా శుభమైనటువంటి ఫలితాలను గురువు ఇచ్చినటువంటి వాడే అవుతున్నాడు. గురువు తన యొక్క స్వక్షేత్రమైనటువంటి ఉచ్చక్షేత్రమైనటువంటి కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో అన్ని రాశులకు కూడా శుభమైన ఫలితాలనే ఇచ్చినటువంటి వాడే అవుతున్నాడు. శనిగ్రహము ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీనరాశిలో ఉండడం వలన ఆ గ్రహం యొక్క ఫలితములు కూడా శుభప్రదములుగా ఉన్నాయి. కానీ ఈ సంవత్సరం అధిక మాసము జ్యేష్ఠ మాసం రావడం వలన మన తర్వాత మన మంత్రి కుజుడు కావడం వల్ల దేశమందంతటా కూడా ప్రపంచమందంతటా కూడా యుద్ధ భయములు, नाविका प्रयाणम प्रमादमुलु मरी प्रपंच श्री पराभव नाम वर्षाच्या या उगादी सणाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील केंद्रातील मंदिरे भाविकांनी खचाखच भरली होती. गुरुवारी सकाळपासूनच भाविकांनी या मंदिरांसमोर रांगा लावल्या. शहरातील रिम्स जवळील महागणपती मंदिरामध्ये वैदिक विद्वानांनी शास्त्रानुसार विशेष पूजा केली. दर्शनासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने मंदिरामध्ये गर्दी केली होती. भाविकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मंदिर समितीच्या सदस्यांनी व्यवस्थाही केली होती. दर्शनानंतर भाविकांना उगादी पचडी वाटण्यात आली. मूर्ति बोल गजानन महाराज की, विघ्नेश्वर भगवान की. అక్షంతలు వేసిన వాళ్ళు ఆర్తి తీసుకోండి, ఇటండి ఆర్తి తీసుకోండి, తీర్థ ప్రసాదం తీసుకోండి, మంచిగా దండం పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. అక్షంతలు వేస్తున్నారు అయ్యగారు, ప్రదక్షిణ చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఆర్తి తీసుకోండి, ప్రశాంతంగా ఆర్తి తీసుకోండి. అందరికీ ఉగాది శుభాలే. తల మీద అక్షంతలు వేయించుకోవడము సంవత్సరం అంతా శుభప్రదం.
సంవత్సరం అంతా మీకు శుభాలు కలుగుతాయి 100%. సుఖినో భవంతు. రైట్. అందుకే దయచేసి ప్రశాంతంగా ఒక్కండి. ఎవరు నిలబడలేని తిరుపతిలో కాదు. అర్చన చేయించుకునే వాళ్ళు నిలబడండి. అర్చన చేయించుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ ముందర నిలబడండి. గణపతి మీద పెట్టినప్పుడు గం గణపతి అని పెట్టాలి. ప్రశాంతంగా పెట్టాలి. తొందర పడద్దు. ఏదో తొందర ఇట్లా ఏదో పెట్టేసి వెళ్ళకండి. మొక్కండి. 5-10 నిమిషాలు गुढीలో ఉంటే ఏం కాదు. 5-10 निमिषाలు गुढीలో जन विज्ञान वेदिकेच्या सदस्यांनी सांगितले की शीतपेयाऐवजी नैसर्गिक पेय ही प्यावी. गुरुवारी उगादी साजरी करण्यासाठी आदिलाबाद शहरातील आरटीसी बसस्थानकावर प्रवाशांना उगादी पचडी वाटण्यात आली. त्यांनी इशारा दिला की शीतपेय आरोग्य आणि आर्थिक दोन्हीसाठी हानिकारक आहेत. तर त्यांनी सुचवले की कृत्रिम पेयापेक्षा नैसर्गिक पेयांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांनी प्रवाशांना सांगितले की निरोगी जीवनशैलीसाठी नैसर्गिक अन्न अधिक चांगलेही आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या फळांपासून बनलेली पेय न प्यायलाच ते आपल्या आरोग्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांसाठीही चांगले होईल. జన విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉగాది సందర్భంగా ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన పానీయాలతో ఉగాది పచ్చడి తయారు చేయడం జరిగింది. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కూల్ డ్రింక్లు మానేసి స్వచ్ఛమైన పానీయాలు తాగాలని చెప్పేసి మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ కూల్ డ్రింక్ల వల్ల బడబాబులు అలా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు తప్ప రైతులకి లాభం జరుగుతలేదు. ఈ స్వచ్ఛమైన పానీయాలు అంటే ఇప్పుడు చెరుకు రసం అయితేనేమి, నిమ్మరసము, బత్తాయి, ద్రాక్ష ఇలాంటి తాగడం వల్ల ఏంటంటే రైతులు కూడా మంచి పంటలు పండించి అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. అందుకోసం రైతులను భారతీయ రైతులను కాపాడాలంటే ఈ స్వచ్ఛమైన పానీయాలు తాగి మన ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి. ఈ కూల్ డ్రింక్ తాగడం వల్ల మనకు అజీర్ణ శక్తి, తర్వాత మన పేరు సమస్య కానీ లేకపోతే మనకు ఆరోగ్యం పూర్తి అన్న 0.005 క్రిమి మందులు కూడా కలిపి ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ ఎంత అంటే శాస్త్రవేత్తలు ఎంతైతే ఒక మోతాదు నుంచి క్రిమి మందులు వాడాలని అంతకంటే ఎక్కువ వాడుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ కూల్ డ్రింకులు ఇప్పుడు స్ప్రైట్ అయితేనేమి, థమ్స్అప్ అయితేనేమి, రకరకాల పాంట్ అయితే ఇవన్నీ దీనివల్ల శరీరం నాశనం అవుతుంది తప్ప నయా పైసా కూడా ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడింది. కాబట్టి మా ఉద్దేశం ఏంటంటే తప్పకుండా మేము 10 సంవత్సరాలు ఇలాగే ఉగాది సందర్భంగా కానీ మీరు సందర్భంలో కూడా ఈ కూల్ డ్రింక్లను మానేసి ఈ స్వచ్ఛ పానీయాలు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. మనకు తెలుసు ఈ బడాబాబులు సినీ ప్రముఖులు అయితే క్రీడాకారులు కూడా వాళ్ళు దీనికి ఒక వస్తువులకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇది చేయొద్దని చెప్పేసి మేము रामकृष्ण सेवा समितीच्या सदस्यांनी संस्कृती आणि परंपराचा आदर राखून सण साजरे करण्याचे आवाहन केले. गुरुवारी उगादीच्या निमित्ताने या समितीच्या वतीने आदिलाबाद शहरातील विनायक चौकात उगादी उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकांना उगादी चटणी ही तंबूचे वाटप करण्यात आले. రామచంద్ర గోపాల స్వామి వారి ఆశీర్వచనములతో హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి గుడాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి నమస్తే అల్లుడు సరస్వతి స్వామి వారి ఉగాది పచ్చడి మరియు గుడాల పంపిణీ
గణేష్ కొద్దిసేపు జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు వచ్చేశారు. స్వాగతం. అదే కొంచెం రామచంద్ర గోపాలరెడ్డి స్వామి వారి ఆశీర్వచనములతో పేద హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి गुढारा पंपिणी कार्यक्रम वैदिक पुजारी आणि ब्राह्मण संघटनेच्या सदस्यांनी तुंगतुतुजीचे आमदार आमदेली सॅम्युलियन यांना त्यांच्या घटनात्मक या पदावर असताना घटनाबाह्य टिप्पणी केल्याबद्दल पदावरून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. तर सॅम्युएलच्या या वक्तव्याचा निषेध करत त्यांनी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील रामचंद्र गोपाल कृष्ण मठासमोर निदर्शने केली. त्यांनी सॅम्युएल विरोधामध्ये फलक धरले आणि घोषणाबाजी केली. विश्व हिंदू परिषदासोबतच अनेक हिंदू गट आणि प्रवर्गीय जातीच्या प्रतिनिधींनी या कृतीला थेट पाठिंबा दिला. वैदिक पुजारी आणि ब्राह्मण समाजाचे सदस्य ओमप्रकाश यांनी वैदिक मंत्राचे पठण करणाऱ्या ब्राह्मणाविरुद्ध केलेल्या या अनुचित वक्तव्याचा निषेध केला. ते म्हणाले की यामुळे या अप्रत्यक्षपणे सर्व सनातनाचा अपमान झालेला आहे. त्यांनी मागणी केली की ड्रग डीलर सॅम्युएल कायद्याच्या या चौकटीत राहून कठोर कारवाई करावी आणि त्यांचे आमदार सदस्य ही सदस्यत्व रद्द करावे. జై శ్రీరామ్. అందరి హిందూ బంధుల మనోభావాలని దెబ్బతీసిన మందుల సామ్యుల్ గారు అసలు బ్రాహ్మణులు అంటేనే సర్వేజనో సుఖినో భవంతు. మేము ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పగలు మా నోట్లో ఒకటే ఉంటుందండి, సర్వేజనో సుఖినో భవంతు. అంటే ఒక కులం కాదు, ఒక మతం కాదు, ఒక మనిషి కాదు, ఒక పార్టీ కాదు, అన్యోన్యంగా ఉండాలి, భారతదేశము అంత సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని బ్రాహ్మణుల ఉద్దేశం ఉంటుంది. అటువంటి బ్రాహ్మణులను పట్టుకొని మందుల సామ్యుల్ గారు వీరు ఆశీర్వాద సమయంలందు వీరేమంటారో అని నానావిధ అపజాల విషయంతో పదజాలంతో మా బ్రాహ్మణులను దూషించడం జరిగింది. బ్రాహ్మణులు అంటేనే సర్వేజనో సుఖినో భవంతు. వారికి కూడా తెలుసు. అదే స్టేజ్ మీద మా బ్రాహ్మణులు ఆశీర్వాదం ఒక ఎమ్మెల్యే గారికి మంచి ఆశీర్వచనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఆశీర్వచనం అయిన తర్వాత ఈయన మైకు పట్టుకొని బ్రాహ్మణులను ద్వేషించడం జరిగింది ఆ స్టేజ్ పైన. వారికి అసలు తెలియదు, బ్రాహ్మణులు అంటే తెలియదు. మతం మారడం వీరి వల్లనే, ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఉండడం వల్లనే భారతదేశంలో చాలామంది అసలు మతం మారడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అసలు ఉండకూడదు. వీరికి తగిన బుద్ధి చెప్పాలని మా ఆదిలాబాద్ బ్రాహ్మణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ గోపాలకృష్ణ వినాయక చౌక్లో ఈ ధర్నా కానీ చేయడం జరుగుతుంది. బ్రాహ్మణులను ద్వేషించడము, హిందూ మతాన్ని ద్వేషించడము, ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇతనిని తొందరగా ఆ ఎమ్మెల్యే పదవిని తీసుకొని అతని ఎటువంటి పదవి లేకుండా చేయాలని మా బ్రాహ్మణ సంఘం నుంచి తెలుపుతున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో బిడ్డవు నీవే బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు
మనములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే कोमरंभी आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेवेने मंडळाच्या कैरगुडा गावामध्ये सर्व गावकऱ्यांनी डीजे आणि दारूवर बंदी घालण्यासाठी एकत्र हातमिळवणी केली। ते म्हणाले की पूर्वी नारळाचे मंडप हे भाज्या भाज्यांना करण्यासोबत लग्न सोहळे अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने साजरे केले जात असत, पण आता ते कुठेही दिसत नाही। आपली हिंदू परंपरा पूर्णपणे नाहीशी होईल या विचाराने गावात असे डीजे आणि हळदीचे कार्यक्रम किंवा मोफत वेडिंग शूट आयोजित करणे नयेत असा त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। गावातील लोकांनी ताडाच्या झाडावर उभे राहून लग्न समारंभामध्ये दारू पिऊन गोंधळ घालण्यासारख्या विविध मुद्द्यांवर ठराव घेतला। या ठरावाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला। 50,000 रुपयाचा दंड आकारला जाईल असेही ते म्हणाले। गावकऱ्यांनी नियमांचे पालन करण्याची शपथ त्यांनी घेतली। 50,000 అక్షరాల 50,000 రూపాయలు జరిమానా విధించడం జరిగింది। ఇది మేమందరం ఊరి ప్రజలం అంగీకారంతో నిశ్చయించుకున్నాం। అదే విధంగా శ్రీరామనవమి తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామసభ నిర్వహించి మద్యపానం కుటుంబ ఊరిలో తయారు చేయడం గాని విక్రయించడం గాని నిషేధించడం జరిపిస్తాం। जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले की जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून खूप महत्त्वाचा आहे। त्यांनी तलामाडगू मंडळातील कज्जरला गावामध्ये लावलेल्या 21 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे उद्घाटन केले। एक सीसीटीव्ही कॅमेरा 100 कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा असतो। त्यांनी स्पष्ट केले की गाव पातळीवरील या गिरणारी प्रणाली मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची व्यवस्था ही स्थापना अत्यंत महत्त्वाची आहे। एसपी म्हणाले की ग्रामीण भागातील गांजा सारख्या अंमली पदार्थाचा वापर, आयुध तस्करी, किरकोळ गुन्हे आणि रस्ते अपघात यासारख्या समस्यांवर या प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही उपयुक्त ठरतील। त्याचप्रमाणे महिलांची सुरक्षा, रात्रीच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे आणि संशय व्यक्तीची ओळख पटवणे यासारख्या समस्यांवरही ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील। ఇస్తున్నాం సార్, మీరు చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో మేము కూడా భాగస్వామ్యం అవుతాం। ప్రజల పక్షాన, ప్రజల కొరకు సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, పెద్దల పక్షాన మేము మాట ఇస్తున్నాం సార్। అదేవిధంగా ఈ రోజు యువ రైతులకు కూడా సన్మాన కార్యక్రమాన్ని మీరు వస్తున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇవాళ రైతులు అనేక రకాలుగా వృద్ధాప్యంలో ఈ చేతుల మీదుగా జరగాలన్న ఒక సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కనుక మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా పెద్ద మనసుతో నిన్న సర్పంచ్ మీటింగ్ లో ఒక మాట చెప్పాను, మోడల్ విలేజ్ మనం తయారు చేయాలి। ప్రతి విలేజ్ మోడల్ విలేజ్ ఉండాలి। ఆ మోడల్ విలేజ్ ఉండాలి అంటే 4 అంశాలు దానిలో ఉండాల్సింది। ఫస్ట్ మీరు ఈ రోజు పూర్తి చేశారు। ఆ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే సీసీటీవీ విలేజ్ లో ఉండాల్సింది। మీ సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు అందరు విలేజర్స్ కలిపి ఆ 21 కెమెరాస్ పెట్టడం అంటే చాలా పెద్ద మాట। ఎందుకంటే నేను జస్ట్ జనరల్ గా ఒక ఊర్లో పెట్టే వాళ్ళు 4-5 కెమెరాస్ పెడతారు, 21 కెమెరా పెట్టడం అంటే చాలా పెద్ద మాట। మీ అందరికీ మన పోలీస్ సైడ్ నుంచి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే ఇప్పుడు పోలీస్ ప్రతి చోటలో ఉండడానికి వీలు ఉండదు। ఇప్పుడు నా అంటే చెప్పాల్సింది అంటే నా దగ్గర 1000 జనం అంటే పోలీస్ ఫోర్స్ ఉంది। ఆ పాపులేషన్ మనం జిల్లా చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 7-8 lakhs పాపులేషన్।
ఆ 1000 మెంబర్స్ 8 lakh పాపులేషన్కి క్యాటర్ చేయాలంటే చాలా కష్టమైంది. అప్పుడు ఏం చేయాల్సిందంటే మనం క్యామ్లర్స్ పెట్టాలి. క్యామ్లర్స్ పెడితే అంటే జీవన్ రెడ్డి చెప్పిన బట్టి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే క్రైమ్ తగ్గిపోతుంది. ఎవరైనా దొంగలు ఉంటారు, క్రిమిनल्स ఉంటారు అంటే కెమెरा ఉంది ఇక్కడ నుంచి पारिపోతాం ఈ दारी. निर्मल जिल्हा केंद्रातील नगरपालिका कार्यालयासमोर वेन्नेला डान्स अकादमीने आयोजित केलेली तेलुगू नववर्ष उगादी उत्सव मोठ्या थाटामाटात सुरू केला. या प्रसंगी YouTube कलाकारांनी गायलेली गाणी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम खूपच प्रभावी होते. नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष अप्पाला गणेश चक्रवर्ती यांनी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली. ना पल्लेटूरी लाडे बागोताल जोरेदी खूपच वेदनवे स्वामी देवी दंडामा भूदेवी दंडामा కొంచెం వినిపించండి. ఫస్ట్ పాట పాడి నాకు ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది జనాలు ఉండే ఫీల్ అయ్యారు. ఇప్పుడు బొచ్చెడు మంది వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ మీ అందరికి థ్యాంక్స్. ప్రతి సంవత్సరము నిర్మల్ పట్టణంలో అత్యంత అట్టహాసంగా వెన్నెల డ్యాన్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా జానపద జాతర నిర్వహిస్తున్నారు. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆకొండ ధనరాజు గారికి అదేవిధంగా ఉగాది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మరి వెన్నెల డ్యాన్స్ అకాడమీ ప్రతి సంవత్సరం ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తుంది. నిర్మల్ పట్టణంలో ఒక మంచి డ్యాన్స్ అకాడమీగా మరి వందలాది మంది విద్యార్థులను డ్యాన్స్లలో మరి మంచి ప్రావీణ్యం పొందే విధంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నటువంటి డ్యాన్స్ అకాడమీ. మీ డ్యాన్స్ అకాడమీ మరింత ఈ పరాభవనామ సంవత్సరంలో మరింత వృద్ధి కావాలని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నిర్మల్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ పరాభవనామ సంవత్సరము మంచి ఆయురారోగ్యాలను అష్టైశ్వర్యాలను మీ అందరికీ కూడా మంచి జరిగే విధంగా నిర్మల్ పట్టణానికి కూడా పెద్ద ఎత్తున నిధులు రావాలి, అన్ని పనులు సక్రమంగా జరగాలని ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వేడుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ पराभवनाम नूतन संवत्सर उगादी शुभाकांक्षలు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. शेती फायदेशीर बनवणे हे आमचे ध्येय आहे. रवींद्र भारती उगादी सोहळ्याबद्दल सीएम रेवंत रेड्डी यांचे स्पष्टीकरण. तेलुगू वर्षाचा उगादी उत्सव मोठ्या थाटात साजरा. नामवंतांनी मंदिरात विशेष पूजा. रमजान सणासाठी सर्व व्यवस्था पूर्ण. समितीच्या सदस्यांनी ईदगाहची पाहणी. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. लग्न समारंभामध्ये डीजे आणि दारू पिण्यास मनाई. कोमरंभी मासिपाबाद जिल्हा कैरगुडा ग्रामस्थांचा ठराव. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.